أن يكون على مراقبة من أن لا يدخل على قلبه في قبره إلا شرورا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعملوا ما جئتم، ولكن لتعلموا إن الرسول رحيم بكم على ما كنتم عليه، وهو الذي يقول أنا فرضكم على الحوض، وهو الذي يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي قد استعجل دعوته، وادخرت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويبين في الحديث الآخر الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن هذا معناه ليس أن نكون على حال من الجفاء وعلى حال من الغفلة، لأن الجنة درجات ولأنها مفاوز وعطايا ومراتب. فكم من أقوام يتباكون ويتصاغرون في اليوم الآخر لأنهم قصروا وما شمروا، ولأنهم رضوا بالدون ورضوا بالهون. وكم من أقوام يرتقون إلى أن ينالوا المقامات العليا الفردوس الأعلى من الجنة، إلى أن تلامس مناكبهم منكب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالله عليكم لا تتخلفوا بالدنيا ولا تتخلفوا فيها، ولا تتخلفوا بما جعله الله من نعم لكم تتغذون بها قوة، لأجل أن تتقوون بذلك على طاعة ربكم سبحانه عز وجل. لما بين عز وجل كما بين لكم الحبيب قريش في قوله سبحانه عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله عز وجل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في هذه الحياة الدنيا الفترة التي أمضاها إنما كان صلى الله عليه وسلم يرجو الله واليوم الآخر وكان ذاكرا لله كثيرا. وبين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أنه قد يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. لربما أنه غفل عن ذكر الله لحظة فيستغفر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان كثير الذكر لله عز وجل ويستغفر الله إذا ما غفل عن ذكر الله ولو لحظة. قال العلماء وإن الغفل عن ذكر الله من الكبائر. جعلنا الله وإياكم من المقبلين عليه، من الطامعين في عطاياه ومزاياه وهباته العظيمة الكريمة الكبيرة، وجعلنا الله من المتبعين لنبيه المتصلين به اتصالا تاما، اتصال محبة وتعظيم. وجعل سبحانه عز وجل لنا من خلقه العظيم اتصال حتى نكون به متخلقين، وحتى نكون على اكتفائه واتباعه متحققين. اللهم إنا نسألك لنا ولأهالينا ولإخواننا وللحاضرين ومن كان سببا في هذا الجمع المبارك أخينا إن شاء الله، أخينا المبارك الذي قام في هذا الجمع، نسأل من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياه من المحبوبين المقربين، وأن يجعل هذه المساعي في المساعي المحمودة المقبولة، وأن يقبلنا وجميع إخواننا الدعاء الحاضرين وجميع المستمعين، ويجعلنا سبحانه عز وجل بما سمعنا من المنتفعين المرتفعين، وأن يفرج الله عن المسلمين بفرج عاجل غير آجل. يرحم الله الأمة بذلكم الفرج، يدفع الله سبحانه وتعالى بها عنها الحرج، ويدفع الله سبحانه وتعالى عنها جميع البلايا والأذايا والمعاطب والابتلاءات والافتتانات وتسلطات الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر. اللهم إنا نسألك رفع البلايا كلها والخيرات أن تجلبها لنا في حسنا ومعنانا في ديننا وفي دنيانا، وأن تيسر علينا وأن تفرج علينا وعلى أمة نبيك محمد، وتصلحنا وتجعلنا من الراشدين وتجعلنا من العلماء العاملين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اشرح صدورنا ونور قلوبنا وجلي كروبنا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واصلح أحيانا وعافنا وارزقنا فيما جرى به القضاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqat illa wa farrajahu Allah وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، حضرة المحترمين para habaib وبالخصوص الحبيب أبو بكر بن علوي بن مصطفى الحبشي وبالخصوص الحبيب محمد بن صالح العطاس وبالخصوص الحبيب قريش وهارون wabilkhusus hadratul habaib al-kurama, wabilkhusus para sesepuh tokoh masyarakat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Langsung saja pada malam ini marilah bersama-sama setelah kita dengarkan tadi uraian, himbauan, ajakan, nasihat yang tidak lain dan bukan tujuannya untuk bisa bersama-sama kita gerakkan hati kita untuk bisa selalu dekat dengan Allah, untuk selalu bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bisa menempuh dan mengikuti jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awali Al-Habib Muhammad bin Saleh membuka dengan nahmaduhu ta'ala alladhi ahdarana lana. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, melangkahkan hati dan kaki langkah kita untuk hadir ke tempat ini, tidak lain dan bukan untuk menjunjung tinggi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarnya kita, bangunnya kita daripada perkumpulan ini membawa beribu-ribu cahaya yang sangat agung, sehingga tanba'is fi buyutina, sehingga cahaya tersebut bisa kita bawa ke rumah kita, kita bagikan kepada keluarga kita, kita bagikan kepada anak-anak kita, hatta nafrik qadra ma atahullahu lana, sehingga kita sampai rumah nanti kita sadar, kita paham bahwa keagungan Rasulullah Muhammad sangat agung. Cahaya yang kita dapatkan berkat Rasulullah sangatlah hebat. Muhammad khassana hamdan khassana bi Muhammadin fa anqadhana min dhulmatin wa yajil. Sungguh kekhususan, keistimewaan berkat Rasulullah, kita ini selamat daripada jalan kegelapan. Kita tidak mengenal Allah, apalagi kita tidak bisa mengenal Rasulullah, kita tidak bisa mengenal surganya Allah, tidak lain dan bukan semuanya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ibad, usikum bitaqwallah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita di tempat ini tidak lain dan bukan untuk mengharapkan ridho daripada Allah yang sangat tinggi, yang sangat agung. Li'annahu ta'ala yarda biridha'in nabi. Kehadiran kita terus terang saja merupakan jalan untuk bisa meraih keridhaan Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya tidak bisa kita mendapatkan ridha Allah yang maha kuasa apabila Rasulullah tidak ridha kepada kita. Ahlul iman tanba'is husnul muqabalah. Kita semua umat Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, mukminin, mendapatkan gelar sebagai orang yang percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak lain dan bukan yang kita harapkan bersama di malam ini agar kita bisa menerima himbauan ini dengan baik. Kita bawa hasil daripada waktu yang sangat singkat ini dengan beribu-ribu daripada manfaat yang kita bisa gunakan untuk menerangi jalan kehidupan kita. Laqad kana lakum, sungguh betul-betul ada pada jati diri Rasulullah SAW suri tauladan yang sangat baik. Li'annahu qala fi, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memuji Rasulullah, sehingga disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh betul-betul ada engkau pada diri engkau ya Muhammad khuluqin azim, budi luhur yang sangat sempurna, budi luhur yang sangat istimewa.
Sami'na min Habib Quraish Baharun. Kita telah mendengar uraian yang diterangkan tadi oleh Al-Habib Quraish Baharun, menerangkan tentang ayat ini juga. Sesungguhnya ketahuilah hadirin, in kana huduruna li ajlil ijab da'watih, apabila kehadiran kita ke tempat ini untuk mendengarkan panggilan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pasti balik daripada sini mendapatkan kabar yang sangat gembira dari Allah. Amin. Mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita menghadiri, memperingati perayaan manusia basyaran lakan basyar. Manusia seakan-akan bukan manusia. Kenapa? Karena betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Biqauli inni lasluka mislikum, ketika sahabat pada berpuasa, ketika dikumandangkan azan maghrib, Rasulullah tidak berbuka puasa, sahabat mengikuti Rasul tidak buka puasa. Kata Rasul, la tusilu, jangan kau tidak berbuka, cepat berbuka, karena kalian betul-betul lapar. Akan tetapi kalau aku tidak, karena Allah yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum. Berapa waktu, selang waktu berapa lama aku tidak akan merasakan lapar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kehadiran kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Rasulullah merupakan pemegang rahmat Allah yang paling agung. Rahmatnya Rasulullah bukan pada kita saja. Disebutkan rahmatnya Rasulullah sampai pada binatang pun Rasulullah sangat kasihan. Ketika seorang datang kepada Rasulullah, atau ketika ada hewan onta mendatangi Rasulullah, setelah hewan tersebut berontak ingin dipegang oleh sahabat Rasulullah, tidak bisa kemudian hewan tersebut atau unta mendatangi Rasulullah dan meletakkan kepalanya di lututnya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kemudian hewan tersebut berbicara, ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, sesungguhnya juragan aku, kata hewan tadi, atau pemilik yang memiliki aku ini betul-betul menyiksa aku ya Muhammad. Aku diberi kerjaan sangat banyak, ditumpangi di atas punggungku ini barang-barang yang sangat berat. Di samping itu aku diberi makan, diberi minum sangat sedikit ya Muhammad. Maka binatang tadi berbicara sehingga tersentuh hatinya Rasulullah dengan rahmatnya yang sangat mulia. Didatangi pemilik daripada onta tersebut, didatangi, kenapa engkau berbuat zalim kepada hewan ini? Inilah salah satu contoh rahmatnya Rasulullah kepada binatang. Disebutkan lagi salah satu daripada rahmatnya Rasulullah, ketika Rasulullah menghampiri salah satu tempat bersama para sahabat. Di tempat tersebut terdapat Yahudi yang sedang berada di dalam sakaratul maut, sudah di hujung daripada umurnya. Rasulullah sedih, menangis. Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah menjawab, aku menangis karena sesungguhnya banyak daripada umatku yang bakal meninggal dunia, mati persis keadaannya seperti orang Yahudi tadi. Ketika Rasulullah pergi bersama sahabatnya untuk melaksanakan ibadah haji, bertepatan di saat itu diadakan pemenggalan tangan bagi mereka yang telah mencuri. Ketika Rasulullah melihat ada seorang yang dipenggal tangannya karena mencuri, Rasulullah menangis, merintih. Terdengar oleh sahabat, ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasul, karena sesungguhnya yang dipotong tangan itu tangan daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, amma yarhamna maulana wa qad jama'na bi barakatir rasul. Maka daripada itu kita telah hadir ke pemilik rahmat yang diberikan oleh Allah sangat agung. Apakah kehadiran kita, kebangunnya kita daripada tempat ini tidak membawa keberkahan daripada Allah berkat kehadiran kita di tempat ini? Karena Rasulullah betul-betul memiliki keistimewaan yang sangat mendalam. Walikulli salatin ta'dilu bi asyri salawat.
kita semua telah mengetahui apabila kita membaca satu salawat dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 salawat, dan apabila kita membaca 10 salawat dilipat gandakan menjadi 100, dan apabila 100 menjadi 1000, tidak lain dan bukan berkat keistimewaan Rasulullah. Ketika lama ja'a Jibril, ketika Sayyidina Jibril datang menghampiri Rasulullah, memberi kabar, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya Allah betul-betul mencintai engkau ya Rasulullah, dan kasih sayang tersebut turun kepada umatnya juga. Tidak satu pun daripada umatmu ya Muhammad membaca satu salawat melainkan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 salawat. Langsung saja Rasulullah menangis dan sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersalawat kepada Muhammad. Mungkin saja tidak disebut innallaha wa malaikatu, Allah bersalawat kepada Muhammad, yang mana salawat daripada Allah berupa rahmat. Kurang lagi daripada itu, malaikat membacakan, mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah berupa istighfar, pengampunan khusus untuk Rasulullah. Kita sebagai umatnya, apakah kita ini tidak lebih pantas untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah? Hadza huwa syaraf. Apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah, kita bersama-sama harus bisa menghargai sesuatu yang Allah betul-betul menghargai, tidak lain dan bukan adalah Rasulullah. Allah membaca salawat, bagaimana kita sebagai umatnya apabila kita betul-betul ikhlas menghadiri ke tempat ini, tidak lain dan bukan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Hasyahu an yurduhu khaimin. Tidak mungkin, wallahi tidak mungkin kita pulang daripada tempat ini melainkan tidak membawa apa-apa. Tidak mungkin, melainkan kita akan membawa beribu-ribu rahmat daripada Allah. Sedangkan kita telah duduk li ajli ijab da'wati, li ajli alladhi 'indahu maqamun 'azim. Kita datang ke tempat ini untuk bersama-sama menghadiri makhluk Allah yang memiliki maqam yang sangat mulia, makhluk Allah yang memiliki maqam yang sangat istimewa, tidak lain dan bukan adalah Rasulullah. Ketika di hari kiamat nanti, hamba-hamba Allah akan mendatangi para nabi-nabi mereka, menjadi daripada Nabi Allah Adam, didatangi oleh umatnya, ya Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salam wa azka taslim. Dijawab oleh Nabi Allah Adam, nafsi nafsi wa ila ghairi, pergilah kamu kepada yang lain mungkin bisa memberi rahmat. Dan lagi kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, dijawab persis seperti Nabi Allah Adam, nafsi nafsi, sendiri-sendiri, wa ila ghairi, marilah kamu ke tempat yang lain cari. Turun lagi kepada Nabi Allah Musa kalimullah, persis didapati seperti itu, nafsi nafsi. Turun lagi kepada Isa Masih Allah, dijawab nafsi nafsi, tidak lain dan bukan turun kepada Rasulullah Muhammad dan dijawab anna laha, sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah untuk kamu sekalian, khususnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi hadzal maqam dunna fillah wa fi nabiyih. Setelah itu, prasangka apa, praduga apa yang timbul di sanubari kalbu kita yang paling mendalam tentang keberadaan Allah dan tentang keberadaan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan disebutkan di hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup, kata Rasulullah, itu betul-betul kebaikan untuk kalian dan membawakan hidayah untuk kalian. Matinya aku, kata Rasulullah, begitu pula membawakan kebaikan untuk kalian, wahai umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fa in khata'tum fa astaghfirullah lakum. Apabila kalian, wahai umatku, berbuat nista, berbuat maksiat, kemudian aku mengetahui dan pasti aku akan mengetahui, aku akan bersedih dan memintakan pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila aku melihat keadaan kau, wahai umatku, berbahagia dengan berbuat al-khairat, kebaikan-kebaikan, aku minta kepada Allah beribu-ribu rahmat untuk kalian, wahai umatku. I'malu ma syi'tum walakum ta'lamun ar-rasul rahimun bikum. Setelah kita mendengar tentang rahmat Allah, rahmat Rasulullah, kita mendengar tentang kepiawaian, kehebatan Rasulullah, apa yang kita lakukan setelah bangun daripada tempat ini?
Kita mendengar tentang akhlak Rasulullah sehingga bisa dipuji oleh Allah. Setelah itu kita bangun daripada tempat ini, apa yang kita lakukan untuk Rasulullah? Apakah kita bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah? Rahimun bikum, yang selalu merahmati satu sama lain. Mudah-mudahan kita pula membawa beribu-ribu rahmat untuk kita lakukan, untuk kita bagikan kepada seluruh muslimin yang kita hadapi. Wa huwa alladhi yaqulu likulli nabiyyin da'wah. Apakah kita tidak sadar nabi-nabi ketika ditawarkan kemuliaan oleh Allah, mereka langsung meminta di muka bumi ini, yang mana tidak disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Saleh. Sesungguhnya para nabi, sesungguhnya mereka meminta kemuliaan, langsung diberikan oleh Allah kemuliaan. Minta kerajaan, langsung diberikan kerajaan oleh Allah. Minta dihancurkan umatnya, dihancurkan umatnya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau seorang nabi kecintaan Allah, apa yang kau minta untuk umatmu? Sesungguhnya aku tidak meminta apa-apa, wahai sahabatku. Sesungguhnya permintaanku aku simpan khusus untuk umatku di hari kiamat nanti berupa syafaat. Akhtabalakum yaumal qiyamah fakam min abwab. Nanti di hari kiamat berapa banyak kita melihat satu sama lain, orang yang berhadapan di majelis ini, orang yang berada di depan kita, orang yang berada di samping kita, yang kita lihat paling ujung tempatnya. Di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat hebat, kedekatan dengan Rasulullah. Kita tidak mengetahui siapakah mereka, tidak lain dan bukan orang-orang yang bisa mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula orang yang hadir di tempat ini, yang kita anggap baik, yang duduk berada di depan kita, paling depan, berada di atas kita, sesungguhnya di hari kiamat nanti belum tentu sama kedudukannya seperti mereka yang tadi mendapatkan kehebatan diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka daripada itu, la tatakhallafu. Setelah kita bangun daripada ini, marilah berusaha kita lawan hawa nafsu kita agar kita tidak melanggar akan hukum-hukum Allah yang telah kita ketahui. Hal yang diharamkan oleh Allah kita ketahui, kita tinggalkan. Hal yang dihalalkan oleh Allah kita lakukan. Hal yang disunahkan oleh Rasulullah kita hidupkan kembali di dunia. Wallahu yu'ti ni'amal kabir alaikum. Karena Allah telah memberikan beribu-ribu karunia, berlimpah ruah daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita malam yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita. Dijadikan malam ini malam yang paling berkah dan bermanfaat bagi seluruh umat Muhammad. Dan Al-Habib Muhammad bin Saleh berdoa, yang mana doa tersebut mengajak kita agar kita selalu berdekat dengan Allah, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu mencintai Rasulullah, dan membersihkan hati, jiwa, raga kita, sanubari kalbu yang paling mendalam daripada hati kita. Tidak lain dan bukan kita letakkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka la taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man wa la yadhillu man alayk. Tabarakta rabbuna wa ta'ala, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma afina wa tubna, ihfazna wa ansurna wa farij 'anna wal muslimin. Allahumma aslina wa asli man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين واصرف الهم عنا وعن المسلمين الأذى والقلاء والقحط والحمى والجدب والجوع وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. واشدد اللهم وتتك على من يؤذي المسلمين ويحاربهم من الكفار والفجار. اجعل الدوائر عليهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر ومزقهم كل ممزق انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم يا مسر الكتاب ويا مسيح السحاب ويا سريع الحساب ويا هزيم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم بقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم انجل المستضعفين والمنكوبين والمكروبين في جميع الأقطار وكلاهم وصلهم وتولهم وارعهم ووفقهم لما تحب وترضى وانظر بنا وبهم فيما يجب به القضاء عاجل غير عاجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Sebelum dan sudahnya saya mohon beribu-ribu maaf atas kekurangan.
karena manusia tidak terlepas daripada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.